हाँ जी बेटे, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ, ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਲੈਸਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लैसन। और ये भी मैं पहला दस चुकी हाँ कि इस लैसन नू करन दे विच मैनू घट तो घट 8 तो 10 क्लासेस चाहिए। इस तो इलावा ये भी तुहानू मैं दस रही हाँ कि इस लैसन दे उत्ते 4 वीडियोज बनिया हुई ने, प्रॉपर 4 वीडियोज। पोलिटिकल सिस्टम पार्ट 1, पोलिटिकल सिस्टम पार्ट 2, पोलिटिकल सिस्टम पार्ट 3 एंड पार्ट 4। इस तो इलावा इन्हां 4 वीडियोज तो ये वीडियोज जड़ियां ने ये हरमिंदर कौर पोलिटिकल साइंस यूट्यूब दा चैनल है। जेडे बच्चे नवे हैं नोट भी कर सकते हैं, हरमिंदर कौर पोलिटिकल साइंस यूट्यूब दा चैनल है। सो बेटे इस चैनल दे उत्ते तुसी ये वीडियोज देख सकते हो। इस चैनल दे उत्ते तुसी प्लीज अपनी कापियां दे उत्ते नोट कर लो कि एक तो हरमिंदर कौर पोलिटिकल साइंस नाम तो चैनल है, एक जे तुसी टाइप करोगे हरमिंदर कौर पंजाब एजुसेट, नोट कर लो हरमिंदर कौर पोलिटिकल साइंस पंजाब एजुसेट, पंजाब एजुसेट EDUSAT। तां भी बट्टे बेटे तुहानू उहदे च तुहाडे +2 दियां सारी वीडियोज मिल जाणगियां। और इस लैसन दे जे मैं गल करां तां मैनू लगदा है कि घट्टो घट 6-7 वीडियोज इस लैसन दियां तुहानू यूट्यूब दे उत्ते मेरे नाम दे नाल मिल जाणगियां, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो जेडे बच्चे तुहाडे विचों पढ़न दे इच्छुक होण, मैं अपने बच्चियां नू भी कहंदी हां, तुहानू भी कह रही हां बेटे, जेडे बच्चे पढ़न दे इच्छुक है, जेडे बच्चे चाहुंदे हैं कि असीं अपने 90% तो ऊपर मार्क्स लईए, क्योंकि अगले साल बच्चे जेड़ा करोना है वो खत्म होना ही होना है, होए ना होए अगले साल तक, मतलब मार्च तक डेफिनेटली तुहाडे पेपर होणगे ही होणगे। सो इस करके होण ना होण, मतलब तुसी ये सोच के चलो कि जे 90% जे हो ही गए तां तुसी जेड़े बच्चे 90 तो ऊपर मार्क्स लेना चाहते ने वो बच्चे यूट्यूब चैनल नू जे देखणगे ते लाइव क्लासेस मैं कोशिश करांगी लगाण दियां ते वो अपने वधिया नंबर लै सकदे हैं। ठीक है जी, हुण असीं लैसन शुरू करते हैं। जदों भी मैं तुहाडी क्लास लै रही हां बेटे, या तुसी मेरा यूट्यूब चैनल ते भी इन केस तुसी कोई वीडियो देख रहे हो तां मैं हमेशा ही अपने बच्चों नू ये गल दसदी हां कि वीडियो सारी इकट्ठी नहीं देखनी। वीडियो जिवें तुसी पहला पार्ट देखिया 5 मिनट दी देखी, 5 मिनट दी देख के तुसी उहदे अपने नोट्स बनाओ, दैन अगेन तुसी पॉज करके फिर 5 मिनट दी देखो, फिर तुसी अपने फिर नोट्स बनाओ। जे बेटे तुसी इस तरीके दे नाल थोड़ा थोड़ा देख के थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाओगे, जेडे बच्चे पढ़ना चाहते, मैं बार बार एक गल ये गल जरूर कहांगी, मैनूं पता है कई कंपलसरी तौर दे उत्ते क्लास च बैठते हैं, कई पढ़न दी इच्छा नूं रख के क्लास च बैठते हैं। सो जेडे बच्चे पढ़ना चाहते ने वो अपने इस तरीके नाल नोट्स बनाणगे तां मैनूं लगदा है कि 90% तो ऊपर पोलिटिकल साइंस विच उन्हां दे नंबर आने ही आने हैं। सो एक मैं होर रिक्वेस्ट कीती सी कि इस ऐप दे विच नवीं ऐप है, इस ऐप च जदों मैं क्लास ज्वाइन करवा लैंदी हां, शुरू कर दिंदी हां, उस तो बाद मैं किसी दी रिक्वेस्ट नहीं लै सकदी क्योंकि मेरी क्लास ड्रॉप हो जाएगी। तो मैं पहला भी उस दिन कहा सी, अज भी हुण मैं क्लास लै रही हां ते काफ़ी बच्चे मैनूं रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। सो उन्हां सारिआं नूं ये गल समझा दो कि जदों क्लास स्टार्ट होगी उस तो बाद मैम रिक्वेस्ट नहीं लै सकदे, इट्स माई प्रॉब्लम कि मैं नहीं लै सकती। ठीक है, मेरी क्लास ड्रॉप हो जाएगी। सो जिन्हें मैनूं रिक्वेस्ट भेजनी है वो मैनूं पहला रिक्वेस्ट भेज दो ताकि मैं उन्हां नूं एंटर करवा सकां। ठीक है, तुहानूं एंटर होण च कोई प्रॉब्लम तां नहीं हो रही? हाँ जी बेटे, जेडे बच्चे ऑलरेडी, हाँ ठीक है, ते तुसी नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड दे उत्ते क्लास दा टाइम वगैरह देख लैंदे हो सारे? क्लास दा टाइम वगैरह तुहानूं पता लग जांदा है? हाँ जी मैम, नोटिफिकेशन आ जाता है जी, नोटिफिकेशन आ जाता है ओके ठीक है। मेरे बच्चियां नूं, क्योंकि जेडे मेरे स्कूल दे बच्चे उन्हां नूं तां मैं पर्सनली ग्रुप दे उत्ते मैसेज भी पा दिंदी हां क्लास दा, बाकी तुसी यस नोटिफिकेशन मैम। देख लिया। हाँ जी बेटे, असी लैसन हुण आपां लैसन स्टार्ट करते हैं। असी लैसन कर रहे हैं पोलिटिकल सिस्टम। जेडे बच्चियां ने पहला क्लास नहीं लगाई वो मैं थोड़ा जिहा दसांगी, बाकी वो वीडियो च देख सकते हैं। ये वाला लैक्चर मैं कोशिश करांगी यूट्यूब ते अपने चैनल दे उत्ते मैं लाइव क्लास नूं अपलोड करदा, बट आफ्टर 3-4 डेज। ठीक है, सो पोलिटिकल सिस्टम मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि पुराने समय दे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ मन्नी जांदी सी राज,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਰਾਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਥਿੰਕਰਸ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਥਰ ਬੈਂਟਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, these all questions are very important। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਾਰਟ 1 ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾ ਸਿਸਟਮ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਯੈਸ, ਐਨੀਬਡੀ? उचित कानूनी नियमित जबर शक्ति। वेरी Power and authority। उचित Power and कानूनी नियमित जबर शक्ति, जबर शक्ति, उचित कानूनी नियमित जबर नियमित शक्ति, जबर शक्ति, ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਵਰਸਿਵ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਬਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਾਵ ਰਾਜ ਕੋਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। Yes, ma'am। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਕਚਰਸ ਮੇਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਈਵਨ 1% ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰੀਰਕ ਜਬਰ ਸ਼ਕਤੀ।
ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 6 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਹਿਣਗੇ ਸੂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਿੱਕਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਿੱਕਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੈਪਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਰਟ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਗੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਨੰਬਰ ਚ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਨੰਬਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 6 ਨੰਬਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਕਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਕਰਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾਓ, ਲਿਖੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗੀ। ਲਿਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ has various parts। ਨੰਬਰ 1, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। what is system? System has a various parts। ਨੰਬਰ 2, ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। every part of the political system, every part of the political system, ਸ਼ਬਨਮ ਰਹਿਣ ਦੇ, every part of the political system does his own task या own work। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਨੰਬਰ 3, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Every part of the system, when it works, it is interdependent on each other। interdependence, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 4, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। anything that happened in one part of the system, it affects all the system। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। all the parts of the system cooperate with each other and work together for the system। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट करते जान। बाकी बेटे इदां दी गल भी नहीं है, जे आपां पंजाबी च भी बोल रहे हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਗੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ।
ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਮ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਖਾ ਲਈਏ, ਘੱਟ ਖਾ ਲਈਏ, ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਗੈਸ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਅੱਖ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲਹੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੱਤ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੰਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਹ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ। ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਖੂਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਤੂੰ ਲਈ ਜਾ। ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੁਬਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਘਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਅੱਜ ਲੰਘਾ ਦੇ। ਨੋ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਖਾਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਨਾਲ ਪਾ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਜੀਭ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਚੱਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਘਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਦੰਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੁਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਦੁਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਕਲਾਸ 4 ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਇੰਜੋਏਬਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ।
ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਇਕੱਠਾ ਦੀ। ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੌਖੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ, ਆਪਾਂ +1 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ जनसंख्या अधिकार जनसंख्या जी। कार्यपालिका, सरकार, न्यायपालिका, न्यायपालिका सरकार, लोक, राजनीतिक दल, साडे लीडर, सारे साडे अंग ने। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। We all are the part of the political system. ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਗ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਧੀਆ। ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਟੀਚਰ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਓ, ਬੇਟੇ ਕਲਾਸ ਲਾਓ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮੰਮੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਡੈਡੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਣਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਐ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਬੇਟੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇ ਮਾਈਕ ਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ? ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਤੰਗ ਕਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੀ ਇਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਕ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲਿਖੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਏ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਟਵਿਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਦਿਵਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਇਸੇ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਰਾ ਲਿਖਾਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ ਬਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਸਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਰੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਪ ਬੁੱਕਸ ਚੋਂ ਕਰੋਗੇ? मैम बुक्स है नहीं। मैम Books है बोल नहीं, चलो दीजिए। मैम चलो, गाइड चलो हैगे जी, क्योंकि मैम गाइड परिभाषावां है वेरी वेरी, चलो कोई नहीं, परिभाषावां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर च आनी है, 1 नंबर च भी आ सकती है, 2 परिभाषा 2 नंबर च भी आ सकती है। जे 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया राजनीतिक प्रणाली का अर्थ दसो, फिर 2 परिभाषा कर दियो, फिर लिखो देनी है। चलो नोट करो, लिखो। पहली परिभाषा लिखो नंबर 1, रॉबर्ट ए डहल के अनुसार, बंदे का नाम है रॉबर्ट ए डहल। रॉबर्ट ए डहल के अनुसार, कॉमे शुरू करो। परिभाषा हमेशा कॉमे शुरू करो। लिखो जी, राजनीतिक प्रणाली मनुखी संबंधां दा ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। मैं रिपीट कर रही हूँ, राजनीतिक प्रणाली मनुखी संबंधां दा ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਮੂਨਾ है जिस ਵਿੱਚ काफी हद तक शासन शक्ति ਅਤੇ सत्ता शामिल है। इंग्लिश च नोट करो, a political system is any persistent pattern of human relationship that involves power, rule and authority. ਇਹਨਾਂ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ। ਪਾਵਰ, ਰੂਲ ਐਂਡ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਕੱਲੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ देखो, राजनीतिक प्रणाली अंतर क्रियावां दा समूह है। राजनीतिक प्रणाली अंतर क्रियावां दा समूह है जिस द्वारा समाज लई सत्ताधारी कीमतां निश्चित कीतियां जांदियां हन। सत्ताधारी कीमतां निश्चित कीतियां जांदियां हन। इंग्लिश लिखो, political system is a set of interactions. Political system is a set of interactions through which authoritative values are allocated for society. Through which authoritative values are allocated for society. जी एक और लिख लो, लासवेल ਅਤੇ ਕੈਪਲਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਲਾਸਵੈਲ ਅਤੇ ਕੈਪਲਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ लिखो, राजनीतिक प्रणाली
कठोर हानियां, हानियां मैंने नुकसान, कठोर हानियां दी सहायता नाल, कठोर हानियां दी सहायता नाल नीतियां नूं लागू करन दी प्रक्रिया है। राजनीतिक प्रणाली कठोर हानियां दी सहायता नाल नीतियां नूं लागू करन दी प्रक्रिया है। इंग्लिश च लिखो बेटे। Political system is a process. Political system is a process of effecting policies. Political system is a process of effecting policies with the help of threatened tamki, threatened, severe deprivations, threatened, Excuse me, ma'am. severe deprivations. मैम मैं repeat कर रही हूँ. Political system is a process of effecting policies with the help of threatened, severe deprivations. थोड़ी ਜਿਹੀ complicated ਨੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀ। ਸੋ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਸੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਸਵੈਲ ਤੇ ਕੈਪਲਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੋਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਰਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਐਨੀਬਾਡੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ? +1 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ। ਆ ਗਈ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਣਾ। So political system is, what is political system? This is ਸਰਕਾਰ, this is government. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਘਟੀਆ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਘਟਾਉਣੀਆਂ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ A to Z ਕੰਮ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ। Control is with the government. So what is political system? Political system is really a government. It's a government. ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜੇ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਟਫ ਲੈਸਨ ਹੈ।
ਬੇਟੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇ ਤੇ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਗਈ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਲਾਈ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਬਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ ਜੀ।